ہمارے اجداد نے شک کی سرزمین پر قبریں کھودنے کا کام ہمیں وراثت میں دیا۔ ہم نے زندگی کو ہمیشہ غروب آفتاب کی روشنی میں دیکھا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی کے باہر اماوس کا چاند پرانے قندیل کی طرح لٹکتا رہا اور کمرے کے اندر بھوک کونوں کھدروں سے ابلتی رہی۔ ہمارے اجداد نے بغیر چھتوں کے مکان ہمارے لیے چھوڑے اور دیواروں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ہمارے جسم دیواروں کا مقابلہ کرتے کرتے شل ہو چکے ہیں۔ ہماری آنکھیں صبح کی چمکتی روشنی سے چندھیا جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں کے سائبان ہمارا دم گھونٹ رہے ہیں۔ ہمارے اجداد نے ہم پر بڑا ظلم کیا، مگر ظلم کے اس تسلسل کے ساتھ ساتھ ایک تسلسل جد و جہد کا بھی جاری رہا جو ہماری ماں نے ہمیں ورثے میں دیا۔ تسلسل کی اس کڑی سے جڑی آج کی پاکستانی عورتیں برابری، انصاف اور امن کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ آئیے ان عورتوں کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں آزاد ہوئی تھی، میرے کو اس کے تو 21 سال ہو گئے ہیں۔ پھر اس ساروں کو بات چیت کرنے میں باہر نکالنے میں میرے تقریباً 15 سال کی۔ لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک جیسے انسان ہے۔ پڑھائی لکھائی بھی ان لوگوں کی ایک جیسی ہے، جاب بھی ایک جیسی کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر کرنے نہیں دیتے تو اور بات ہے، لیکن کر تو سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ میری خواہش جو سب سے بڑی وش تھی کہ میں ایک کمیونٹی اسکول کا کانسیپٹ چینج کر سکوں۔ تو اس وقت میں نے عہد کر لیا، میں نے کہا کہ نہیں، ابھی کچھ بھی ہو مجھے کام کرنا ہے تو عورتوں کے لیے کرنا ہے کام، اور میں کروں گی، ہر حال میں کروں گی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ہر وہ کام کروں جس کی وجہ سے مطلب جو مرد کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے مردوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے جی کوئی چیز ہے۔ اگر مطلب میں نے بولنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن میں نہیں بول سکتی، پھر وہی بات آ جائے گی کہ میرا مذہب نہیں اجازت دیتا، وہ کہتا ہے اطاعت کرو، اور اطاعت مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اطاعت کیا ہوتی ہے۔ پانچ لڑکیاں تھیں، مل کر ہم نے سوچا کہ ہماری اپنی الگ میل سے الگ آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو صرف عورتوں کے لیے کام کرے۔ ریسرچ میں جب ہم گئے تو ہمارے گاؤں کے بالکل ہی قریب گبر کلوڑو ایک گاؤں تھا جہاں ایک لڑکی کو کاروکاری کر کے دفنایا گیا تھا۔ میرے لیے وہ پہلا صدمہ تھا۔ جب ادھر گئے تو اس لڑکی کی ماں تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی پہلے خاموش تھی، کچھ نہیں بتا رہی تھی ہمیں۔ پھر ان کے ساتھ جب یہ بات کی ہم نے کہ کس طرح قتل ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کو نہ دیکھا گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اس کا شوہر رہتا تھا دبئی اور اس کا دیور جو تھا اسے پیسے مانگ رہا تھا کہ تمہارے 20,000 آئے ہیں تو مجھے پیسے دے دو۔ تو اس عورت نے پیسے نہیں دیے تو فون کر کے بھائی کو بتا دیا کہ تیری بیوی کو رات میں نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ، کہا تم قتل کر دو، تو قتل کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو مطلب ایک تو نیا خون تھا، جوش بہت تھا، تو اس وقت میں نے عہد کر لیا، میں نے کہا کہ نہیں، ابھی کچھ بھی ہو مجھے کام کرنا ہے تو عورتوں کے لیے کرنا ہے کام۔ مجھے یاد ہے جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو میری خالہ کا ہوا تھا، وہ اس طرح کے وہ ہوتا ہے نا کہ بچپن کی منگیتر ایک کی، اور پھر ہمارے یہاں سندھی مہاجرہ کا جب جھگڑا ہوا، ماموں بڑے ماموں کی فیملی یہاں آ گئی، تو اس کی بیٹی جو تھی وہ پڑھی لکھی تھی، تو جو خالہ کا منگیتر تھا اس نے خالہ کو چھوڑ کر اسی اپنی کزن سے شادی کی جو ان کے سسر تھے، تو انہوں نے زبردستی چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی طے کر دی۔ اب خالہ چیختی رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں نے اس کو پالا ہے۔
اب میں اس کو ایز اے ہسبینڈ تسلیم نہیں کروں گی. میری امی نے بڑی فائٹ کی تھی کہ وہ چاچو سے ایک بات کرنے گئی بڑے سے, میں اس کے ساتھ تھی, تو چاچو سے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ظلم ہم کر رہے ہیں, جو ہے وہ بہن ممتاز راضی نہیں ہے اس رشتے کے لیے. تو چاچو نے اس کو جھڑ سے یہ کہہ دیا کہ اب ہم عورتوں کی باتیں سنیں گے کیا, اب فیصلے تم لوگ آ کر ہمیں بتاؤ گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. شادی دھوم دھام سے ہوئی, کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ حالت ہو گئی ہے. رخصتی کے بعد جب گھر پہ سسرال میں پہنچی تو زور زور سے ہنسنے لگی, اور یہ شادی اس طرح کی وہ عجیب عجیب باتیں, تو سب مطلب سن ہو کر رہ گئے نا. مطلب چھوٹے سے دن پہ میں نے یہ بات سوچی کہ یہ کیس ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ہو. تو بچپن سے ہی میں مطلب غصے سے اس پہ تھی کہ مجھے نہیں کرنی. پھر پڑھنے کا مجھے شوق تھا, میں نے بابا کو کہا مجھے پڑھنا ہے بہت. سب کہتے تھے بابا کو کہ یہ ابھی چھوٹی عمر میں اتنا تیز بول رہی ہے کہ یہ اس کو نہ بھیجیں, اسکول نہ بھیجیں. میں آزاد ہوئی تھی میرے کو اس کے تو 21 سال ہو گئے ہیں. جی ہاں, میں خود بانڈرلے برتی عمر کوٹ ضلع تھا. ادھر ہمارے 8 فیملی کے بندے تھے, سارا دن کام کرتے تھے, اتنا کھانا نہیں دیتا تھا. ہم بولتے بھائی ہمارے بچے بھوکے مر رہے, وہ بولتے تھے کوئی بات نہیں ہے, ہم نہیں دیں گے, نہیں آپ کو کیا جانے دیں گے. نہیں, ہم نے رات کے اندھیرے کی نکلی, ہاں رات کی نکلی تھی. پھر میرے شوہر اور میری بیٹیاں ساری ادھری تھی. ایسے کر کے تیسرے دن وہ آیا, پھر ہمارے ساتھ چلا. پھر ہم جدھر ہمارے بندے کام کر رہے تھے ادھر گئے, بچے سارے لڑیاں کرنے لگے. بچے بولے ہم بھوک مر رہے, لڑکیاں بولے ہمارے کو بولے تو اٹھانے آئے تھے, آپ کو مسلمان کر دیں گے, ایسے کر دیں گے, ایسے ہمارے کو دھمکی دے رہے ہیں. پھر وہ سارے بندے آزاد کر کے ہم ماتلی کیمپ پہنچی. یہی کہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے میں تو آزاد ہو گئی ہوں, لیکن پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہی اذیت ناک قسم کی زندگی گزار رہی ہیں. آپ جو کام کر رہی ہیں میں اس میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں. تو پھر اس نے ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کیا. کسی کو معلوم ہوتے ہے بھائی وہ جو عورت کام کرتی ہے, پھر وہ بندے ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ہم اس کی اپلیکیشن بنا کے وکیل ہیمن کو دیتے ہیں, ہیمن وہ نامینیٹ کورٹ میں دیتے ہیں. پھر ادھر سے ہمارے کو نوٹس ملتے ہیں, نوٹس لے کے ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں. پھر پولیس ہمارے ساتھ چلتی ہے, پھر ہم بندے لے کے آزاد کروا کے ایک دن تھانے پر رکتے ہیں, دوسرے دن ہم کورٹ میں پیش کرتے ہیں بندے, پھر آزاد کروا کے پھر لے کے آتے. تو ان کو ہم نے بدین بھیجا ہے, یہ وہاں پہ کورٹ نے آزاد کر دیا لوگوں کو, لیکن ان کو شفٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس نے مجھے فون کیا کہ پیسے ہمیں چاہیے, لوگوں کو شفٹ کرنا ہے. میں نے بتایا پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. تو پھر اس نے چاندی کے یہ چوڑے پہنے, کنگن پہنے ہوئے ہاتھوں میں, وہ رہن رکھے اور پیسے لیے اور لوگوں کو شفٹ کیا. تو انہی دنوں میں ہم وہ کر رہے تھے, وہ نامینیشن آئی تھی فیڈرک ڈگلس فریڈم ایوارڈ کی. اس وقت ہماری ہیروئن ویرو نہیں تھی, لیکن اس نے جو کیا نا کہ اپنے وہ چوڑے بیچ کے اور کنگن بیچ کے اور لوگوں کو, تو میرے ذہن میں آیا کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس طرح کا کبھی بھی نہیں شو کیا ہے. لیکن پھر اس کا جو ایکشن تھا اس سے ان کا پروفائل بنانا شروع کیا اور انہی کو نامینیٹ کیا. اور ہوا یہ کہ 27 ملکوں سے نامینیشنز تھیں اور 500 نامینیز تھے, اس میں ویرو فرسٹ آئی. اس کو 17 لاکھ روپے اس نے ایوارڈ والوں نے دیے نا. 2 مہینے کے بعد اکاؤنٹ میں ٹکا بھی نہیں تھا, سارے پیسے اس نے تقسیم کر دی. میں حالانکہ کہتا رہا کہ میں نے کہا کچھ نہ کچھ تم اپنے لیے رکھو, کوئی جانور خرید لو, حصے پہ کسی کو دے دو, اپنا گھر بنا لو. اس نے کہا کہ نہیں وہ تو مجھے ایسے تو ہوگا نہیں. یہ ہم الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی, یہ امریکہ ایوان لینے گئی تھی, یہ شرکت گاہ نے دیا ہے. تو عورتوں کو وڈیرے ایسے لاکب میں رکھتے ہیں. تو ادھر یہ بندے بیٹھے ہیں نا, یہ وڈیروں کے پاس لاکب تھی, ہم چھڑوا کے جو آئے تھی بندے. 8 کلاس میں تھی تو پرمیشن نہیں مل رہی تھی نا, سے اپنے آپ سے شروع کیا, تو ان بچوں کے ساتھ بھی شروع کیا. لڑائی تو نہیں کرنی پڑی, لیکن گھر والوں سے میں نے بات چیت کی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو یہ ہمارے جو ایریا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. مشہور ہونے میں مجھے کوئی شوق نہیں تھا, وہ تو کام کرتے گئے اور ویسے ہی مشہور ہوتے گئے, اور جس کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی. میری خواہش جو سب سے بڑی وش تھی کہ میں ایک کمیونٹی اسکول کا کانسیپٹ چینج کر سکوں. اس کمیونٹی کے لیے اور سارے اس کام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا؟ آپ کی فلم پہلی دفعہ میں نے اسمال ڈریم لاہور میں دیکھی. جب مائک میرے ہاتھ میں تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کیا بولوں, کیونکہ میں اس وقت وہ سارے اپنے خیالوں کو اکٹھا کر رہی تھی کہ اچھا میں ایسا کام کر رہی ہوں جو اتنی بڑی پیمانے پر آنے والے وقت میں تبدیلی لائے گا. ہم ایک بہت مختلف اسکول تھے جس میں ہم صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم
उर्दू और अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाएं और जो किताबों में सही गलत जो मौजूद है हम उसे पढ़ाएं। मतलब हम एक ऐसा स्कूल थे जिसमें हम सही और गलत की समझ के साथ चलें। मैं तैਨੂੰ एक गल करनी है कि मैं उदों 9th 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆਉਣ ਡਈ ਇੰਨੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਤਗਾਹ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ तुर सकदियां ने, वो मेरे नाल लीडर ही ने तकरीबन सारियां। जब मैं बच्ची थी तो मैं देखती थी कि हमारे मोहल्ले में एक मर्द आगे जा रहा होता था और पीछे उसकी एक औरत अजीब से बुर्के में 3 बच्चे संभाले हुए होती थी, तो मुझे लगता था कि ये औरत हमेशा पीछे क्यों होती है। तो इस वजह से भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है। वो अगर कोई सी भी औरत हो, वर्किंग वुमेन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे कल्चर में ये है कि उसको पीछे रखा जाता था। मेरे अबू अगर मैं देखूँ तो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे बेटियों के लिए, लेकिन मेरी माँ के लिए वो उस तरह से नहीं थे। कभी वो जाने पे पाबंदी, कभी क्या, तो वो भी फील होता था कि इस तरह से क्यों है, मुझे जाने की इजाज़त है, मेरी माँ को नहीं है। जब हम बराबरी की बात करते हैं वो उसको नेगेटिव उसमें लेते हैं कि जी ये देखें जी, ये अब ये कह रही है कि मैं मर्दों की तरह बाहर निकल जाऊँ या मैं मर्दों की तरह वो करूँ। लेकिन हम लोग भी यही कहते हैं कि अब जैसे यहाँ पे घर से ही मैं लूँ, अपनी ज़ात से लूँ, क्योंकि मेरे जहन में था कि बराबर होना चाहिए। अब ये है कि सब लोग, मेरे तीनों बेटे भी और मेरे हस्बैंड भी, उनको ये नहीं होता कि जी ये काम उसके करने के, हमारे करने के नहीं है। अब ससुराल में मुझे वही ख़राब औरत ही समझा जाता है और मैं इस पे फ़ख्र करती हूँ कि इतने अच्छों में एक ख़राब होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि जी इसने तो जी वो रन मुरीद हो गया बिल्कुल, उसको बिल्कुल उसने नीचे, हद तक अब मुझे शायद ये आप काट दीजिएगा बात, लेकिन ये है कि इतना तक उन्होंने कहा है कि इसको इंजेक्शन लगा दिए उसने और बिल्कुल नामर्द कर दिया, इसलिए वो इसके तो मतलब इतनी होने के इंजेक्शन होते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तू बैठो हित काइन बेड़ी अचनिया, जे तूब अची थो वण झारा, जे तूब अची थो वण झारा, तो खे बि उकारे वींदासी, जे हान हारी को यारल ही ॾींहं बिगारे वींदासी। तो मज़े की बात तो ये है कि हम वर्ल्ड का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये लव जो लीडर है उससे मुझे शुरू में काफ़ी घबराहट होती थी। ये मुझे लगता था कि जो लीडर बन जाता है उसका ये मतलब है वो समझता है कि मैं बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई शार्लेट पंच से, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, जिस तरीके से उन्होंने समझा है, उनका लीडर्स वो नहीं होती हैं जो कि हम समझते हैं जो सियासत में इस्तेमाल होता है। लीडर वो शख्स होता है who makes things happen। So इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अगर ये लीडर है तो फिर ठीक है। हम इस तरह के लोगों को चाहते हैं जो कि चीज़ करके दिखाएं, ना ये कि सिर्फ बातें करें। फिर जब हमारा शिरकतगाह का इधर काम शुरू हुआ, स्पेस खोला ये जब वुमन फ्रेंडली स्पेस, तो हमारा ये मकसद था कि हम औरतों को ये इधर लाएं। औरतों को कोई स्पेस नहीं था, वो मिल बैठें, कोई अपनी कोई बात करें या किसी इशू पर सोचें भी सही। हमारे जो ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ और मोबिलाइजेशन का, उनसे ये औरतें निकल कर आई। हर बार एक ही ग्रुप को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते रहे, लीडरशिप की, राइट्स की, जीबीवी पर, हेल्थ के इश्यूज पर। खास तौर पर हमने फोकस किया औरतों के राइट्स पर कि हमारे हक हैं क्या। जब उनको चादर दी तो उस वक्त उनको ये फील हुआ कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारे ऊपर जिम्मा है। वो जब भी औरतें आती हैं ना, कहती हैं कि इसका फर्ज तो निभाना है। जो लोग पहले औरतों को नहीं आने देते थे, कहते थे कि ये बिगाड़ रहे हैं, और लेकिन जब हमने सेशन किया और वेल्ड का स्पेशली तो मेल के साथ भी किया था, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था कि उनको भी पता चला था और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे राइट्स के बारे में, स्पेशली वुमेन राइट्स के बारे में। तो अब ये है कि ख़वातीन जो है उनको तो अवेयरनेस है, लेकिन मर्दों को भी है साथ में। फिर हम लोगों ने सर्वे किया कि अब कौन सा ऐसा गांव है जो
हमारे साथ काम करना चाहता है, जिसका काम हमारे काम जैसा है, जिसका हमारी सोच एक जैसी है। फिर तकरीबन 18-20 ऐसे गांव हुए जिन्होंने काम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उसी हवाले से फिर हमने अपने काम को आगे बढ़ाया और ये सरसब्ज जो हमारी नेटवर्क है ये भी फिर उसके बाद बनवाया हमने। तो हमने अपनी तंजीम के थ्रू, सरसब्ज के थ्रू वो जाके एक पंपलेट छपवाया और सारे जो हमारे इलाके हैं या सारी हमारी यूनियन काउंसिल है, मेरे ख्याल में से 70 से 80 गाँव हैं, उनमें से हमने वो बांटा। तो हमारे गाँव में भी 5 खवातीन हैं, उनको मिली हैं। पड़ोस वाले गाँव हैं वो हमारी तंजीम की मदद से मेरे ख्याल में से 15 या 20 औरतों को वहाँ पे ज़मीनें मिली हैं। क्योंकि जब भी मैं अगर किसी को बताती हूँ कि हम स्वात में काम कर रहे हैं और हमारे इस तरह के ग्रुप्स हैं और इतनी औरतें हैं, तो वो यकीन नहीं करता कि ये कहाँ से आ गई है, क्योंकि स्वात में आप 30 औरतें नहीं जमा कर सकते। वहाँ पे उन्होंने अपने औरतों के ऊपर इस तरह का कंट्रोल रखा हुआ है कि औरत मर्द की इजाज़त के बगैर निकल ही नहीं पाती। अब 300 जमा हो रही है तो वो परेशान तो होंगे कि आज 300 है तो कल को पता नहीं क्या होगा, 3000 हो जाएंगी। शिरकत गाह की जो ट्रेनिंग्स मैंने ली और फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने जो ट्रेनिंग ली थी वो शिरकत गाह की थी। अगर आज मैं कुछ बात कर रहा हूँ या मेरे पास कुछ नॉलेज है या मेरे अंदर एक वो जज्बा आया कि इस हवाले से मुझे कुछ सीखना चाहिए, मेरे पास इल्म होना चाहिए या मेरे पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि मैं जब लोगों को ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करूँ तो मेरी बात उन पर असर करे। तो वैसे सवाल ये कर रही थी कि कितना हम ये वाला पैगाम जो था एक फेमिनिस्ट लीडरशिप के हवाले से, तो कहाँ तक हम पहुँचाने में कामयाब हुए? घर में किसी हद तक हो रहा है, ये लफ्ज जो है वो तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव है, वो मेरे ख्याल में काफी हद तक कुछ लीडर्स में नजर आता है और कुछ मर्दों में भी नजर आता है। इसके अंदर अगर आप उस तरह से देखो तो जो एक खवातीन में तब्दीली आई है, औरतें अपने खामदों के खिलाफ उठी हैं अपनी बेटियों के हकूक के लिए। वो तो एक आपका इंफरादी तौर पे या चले खानदान के अंदर कोई तब्दीली आई है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, लेकिन एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है उससे ज्यादा वसी। काफी सतह पे फायदा हुआ है। पहले जो था एजुकेशन तो थी लेकिन एक ज़हनी शऊर था वो नहीं था। एक अवेयरनेस होती है ना, जो सोचने समझने की बात करने की सलाहियत, ये जो अपने हवाले से सवाल करना कि ये उसके साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है, तो ये चीजें बहस मुबाहिसा ये अब हुआ है। एक दफ़ा ट्रेनिंग देने से कोई फौरन तब्दीली नहीं आती, क्योंकि वर्ल्ड में ये था कि वो मुसलसल हम ट्रेनिंग्स दे रहे थे। पहले हमने उनके साथ ये पेट्रियार्की पूरी समझाई, उनको हमने फेमिनिज्म, क्योंकि हमारा ख्याल था कि जो औरत हक के लिए बोलती है वो शायद मगरब की होगी। फरीदा शहीद की किताब से हम उन्हें एक एक औरत का बताते हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ कि एक औरत को खुद पढ़ के तो फिर मैं उनको बता देती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि ये मुसलमान औरतें थी जिन्होंने अपने हक के लिए काम किया था या जो अपने हक के लिए बोली थी। लेकिन पहले हमें जो है ना परमिशन नहीं मिलती थी कि हम लाहौर से इस्लामाबाद तक भी जा सके, यहाँ कराची से। लेकिन अभी इतनी तब्दीली आ गई है कि मैं अकेली यहाँ से सिंध के एरिया से इंडोनेशिया भी जा सकती हूँ। तो ये तो फर्क खत्म हुए ना अभी। इस बार मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं इंडोनेशिया गई तो अब्बू ने कुछ नहीं कहा घर वालों को, और जब पहले मैं जाती थी लाहौर या इस्लामाबाद मुझसे बात नहीं करता था। जब वापस आई ना तो अब्बू ने मुझसे सब पूछा कि बेटा वो मुल्क कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। तो मुझे बात उसने मतलब कि इस सवाल से बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि अभी अब्बू भी साथ दे रहा है इस हवाले से। आप जब किसी तब्दीली का हिस्सा बनते हैं या चाहते हैं कि तब्दीली आए तो आप ये सोच लें कि किसी ने ठीक नहीं बोलना, तो उस वक्त एज अ लीडर आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे क्या करना है। या तो आप डर के चुप करके बैठ जाएं, या तो है कि आप सारी मुखालफत से लड़ें और जो आपने करना है वो आप कर लें। और यकीन माने गुलाम इन 3 सालों में मैंने यही किया है। लोगों ने बात की है और मैंने सर झुका के काम किया है सिर्फ, और उसके बाद अब लोग सर झुका के उस काम को सलाम करते हैं। बड़े भाई की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर, इवन अभी तक वो सही तरीके से मुझे बात नहीं करता ना। जाहिर घर में सपोर्टर हूँ मैं, तो जब अम्मी को मंथली पैसे देने जाती हूँ तो वो एक घर में इतना झगड़ा और प्रेशर अम्मी पे डालता है कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हारी बेटी जाए कुछ भी करे। बहुत सारे केसों में इतना प्रेशर मेरे ऊपर आया है, खुद के ऊपर, कि धमकियाँ और ये वो, एक ही आपका भाई है और आप बाहर निकलती हैं, सब बहनें हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। फेमिनिज्म मुझे इसलिए ज़्यादा करीब लगा क्योंकि मुझे लगा कि जितने भी औरतों के मसाइल हैं अब उसके लिए फेमिनिज्म मूवमेंट की ही ज़रूरत है,
کہ اگر عورت کے حوالے سے ہم نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو ہم نے میں اس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو کہ لوکلی اور پھر وہ نیشنلی آواز اٹھا سکے. کبیر کوائے کہر پنہاری انیک برتن سب کے برتن سب کے نیارے نیارے جو نیر سب میں ایک خاک میں جب خاک ملے گا خاک میں جب خاک ملے گا کیوں پھرتا مغروری میں کیوں پھرتا مغروری میں من لاگو میرو یار فقیری میں غریبی میں من لاگو میرو. لیکن اگر میٹرک تک آپ ہمارے کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت مشکل ہے. جو بہت چھوٹے جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے صرف اپنی ثقافت اور رواج کو پڑھا ہے, انہیں تو لگتا ہے کہ دنیا بھر میں صرف مسلمان ہیں اور یہی طریقہ صحیح ہے جو وہ کر رہے ہیں, باقی سارے طریقوں کو وہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کرتے. کئی چکر ہم حیدرآباد میں گئی, ادھر جاتی ہوں تو تلسی کو بولتی ہوں میرے کو چائے پلاؤ, تو تلسی بولتا ہے ادھر تو کپ نہیں دے گا, وہ الگ کپ پڑے ہوئے گئے, وہ پھر اپنے کو دھونا پڑے گا, پھر چائے پینی پڑے گی, گھر بنا کے پیئیں گے, ایسے پہ چلے آتے ہیں. صاحب ملے گا صبوری میں ہندو کے لیے کچھ نہیں ہے, مسلمان کے لیے ہر چیز ہے. بجلی ہے نا, بجلی کب دیکھو مسلمان کی عید ہوتی بجلی کبھی نہیں جاتی ہے, ہندوؤں کی عید ہوتی تو سارا دن بجلی ہوتی نہیں ہے. مولوی صاحب آئے سن بھابی سے انہیں تے آن کے نا کوئی خطبہ نہیں, کوئی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کی تھی. آن انہیں سائیاں سائی انج سائی چوڑے لانت سائیاں دے جویں ختم ہویا نا, میں اپنے گیٹ دے اگے کھلو گئی, عورتاں میرے نال 5-7 کھلو گئیاں سی اتنے. میں کہ ہاں کڈو اپنا مولوی جڑا اتنے بکواس کر رہا سی, تسی تے کہندے بھی ہمسائے نو انج تے تسی ہمسائے نو تکلیف دین دے. اسی بوتاں نو پوجی, اسی زمین نو پوجی, اسی اسمان نو پوجی, تانوں ایندا نال کی سروکار, اسی دوزخ چ جائیے تے جنت ہو. میں کڈو اندی ذرا کہ داڑھی کٹی چنگی, مولوی نا ادھروں دی نہ لکایا, مولوی نے تے انیاں گلیاں کڈ کے او ادھر چلے گا. شام بندے کٹھے ہو گئے بھی تہاڈیاں عورتاں نے انج کیتا, ہندے بھی صحیح عورتاں نے کیتا, تہاڈے مولوی نے انہاں دے مذہب تے گل تے کیوں کہتا کبیرہ سنو میرے سادھو. یہ تو چلے دور کی بات ہوگی نا کہ کرسچن کمیونٹی ہندو یا سکھ لوگوں کے ساتھ, اب ایسا تو بڑا یہ کلچر پروان چڑھ گیا ہے کہ آپ نے کہہ لیتے شیعہ تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. میری اپنی جو نانی تھی وہ اہل سنت ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جب فوت ہوئی تو ہم نے جنازے کے لیے مولوی صاحب سے کہا, یہ ہمارے ہمسائے میں مولوی صاحب ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, ان کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرتے ہیں ہم. تو اس نے کہہ دیا کہ جی سوری وہ تو آپ شیعہ ہیں تو میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا, مجھے بڑا مسئلہ ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا جی میں پڑھا دیتا ہوں. جب میں ان کی طرف گیا تو انہیں پھر اپنی جماعت کی طرف سے بڑی مخالفت کا سامنا ہوا, تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں سوری جی میرا بڑا مسئلہ, میں نہیں پڑھ سکتا. اب اس کے بعد میں نے اپنی امی سے ہی بات کی کہ ہمارے پاس اہل تشیع کا مولوی موجود ہے, میں خود پڑھا سکتا ہوں, آپ اتنا بضد کیوں ہے کہ اس کا اہل سنت کا جنازہ ہو. تو میری امی نے کہا کہ نہیں دیکھیں وہ اہل سنت تھیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ہم ان کے جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے برعکس کچھ بھی کرتے ہیں. اب مجھے بڑا مسئلہ ہو گیا, میں نے کہا اب میں کیا کروں, تو جنازہ ادھر پڑا ہوا تھا. اب پھر میں نے کسی اہل سنت لڑکے سے کہا جو تھوڑا سا ان میں ٹھیک تھا, میں نے کہا یار کسی مولوی کو یہ یقین دلاؤ کہ وہ اہل سنت ہے. ہمارے ملک میں مذہب کا ہمیشہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ مذہب کے نام پہ سیاست اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. تو سیکولرزم اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ سیکولرزم آپ کو ایک وہ سیکولرزم کے اندر رہتے ہوئے آپ پورے رائٹس مائنورٹی کے بھی صحیح سے دے سکتے ہیں. مرڑوں
के खिया पर ईयन मरदासियों साथी मरड़ू हर के खिया है पर ईयन मरदासियों साथी को बारण बारे वीदासी का आग लगाए वीदासी जेहान हारी को यार ही डिया बेगारे वीदासी जेहान हारी को यार। लीडरशिप की जो शायद कहीं पोशीदा थी कुछ चीजें वो खुल के सामने आई हैं। एक लीडर को कैसा होना चाहिए, या हम कैसे लीड कर सकते हैं, या अपने इश्यूज को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, फिर उन पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि मसाइल हैं तो उनका हल हमारे पास ही है। जिधर मैं रहती हूँ कोई औरत को लीडर मानता ही नहीं है, लेकिन वेल्ड के अंदर हमने इस तरह की हमारी लीडर्स आ गई है कि जो कि अब खुद मसलों को आगे लेके जा रही है, हक के लिए बोल रही है। पहले जब उनके शोर मारते थे तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती थी। ये वजह है कि पहले वो चीज को उन्होंने बहुत तस्लीम कर लिया था, कभी कई किस्मत का, कभी कल्चर का। अब उन्हें जब लगा है कि ना ये कल्चर का है ना ये मजहब का है, ये इनका अपना ही है। शादी और गमी में तो बैठते थे, लेकिन गाँव के इश्यू के ऊपर कभी भी हम ऐसे ही नहीं बैठे। शरकत गाह, शाकर भाई और सारी टीम का तावन रहा कि जो हमारे 25-30 जो खवातीन है, औरतें, वो सारी कोऑपरेटिव को चलाती हैं। हम उनके पीछे काम करते, वो हमारे आगे काम करते। और हम लोग जो है सुनते रहते हैं, बीच में नहीं पड़ते। और रोज शोहर आता है किसी औरत को मारता है, हम कहते हैं उसके घर का मसला, हमारा मसला नहीं है। अगर कोई अपनी बेटी छोटी उम्र में दे रहा है, हम कहते हैं उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। मैंने कहा आप जो अभी लीडर है ना, अभी ये उनका मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला है। फिर इस तरह औरतों ने जाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये गलत कर रहे हैं आप। हर किसी ने अपने गांव में, जैसे वो नहीं कहते कि पुलिस की चौकी बन गई, इसी तरह चौकियां बन गई, इसी गांव में चौकी, उस गांव में चौकी, फिर इसी से मतलब वो हो गया ज्यादा, बहुत सारी औरतें हो गई। अभी देखो मतलब 12 औरतें थी, अभी 160 औरतें हैं और मुख्तलिफ गाँव की। पर्पल मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई है जब यहाँ पे, उससे पहले वाकई ये मतलब रियलिटी कितना नहीं जानते थे लोग कि यहाँ पे कोई हम लोग मतलब वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहे हैं या वो। लेकिन जब ये हुई स्टार्ट मूवमेंट तो पहले यही कहा गया कि कम औरतें इतनी नहीं आएंगे आप लोगों के साथ, कुछ औरतों को आज़ादी मिल सकती है, ये 2-4 ही जो इनके साथ शामिल है और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी। पहले स्टार्ट हुआ तो हमारे 10 लीडर्स थी और उनके साथ जो मेंबर्स मिलना स्टार्ट हुए, अब एक के साथ 10 और उससे ज़्यादा 20-30 मतलब उनकी वो बढ़ती गई है और अब तो काफ़ी तादाद मतलब 200 तक हमारी हो चुके हैं यहाँ पे। पहली तो बात ये कि ये काम सिर्फ हुमैरा ने नहीं किया, मतलब एक टीम ने किया है। इस वक्त 35 टीम मेंबर्स हैं, पहले सिर्फ हम 5 लोग थे। तो वो 35 लोगों की आंखों में ना मुझे वो चमक नजर आती है। मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, वो मुझसे ज्यादा पैशनेट हैं। जी ऐसे 25 होते हैं अहमदाबाद में, 12 होते इधर है। सारे वीरू जैसे ही बनेंगे। हाँ खुश है, थोड़ी थोड़ी बन रही है, जब तक मेरी जिंदगी है जब तक इसको बनाती रहूंगी। एज अ लीडर या एक एम्पावर्ड वुमेन मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी सिर्फ शादी है। मतलब रिलेशनशिप है, जब आप पैदा होते हो बहन बेटी सारे रिश्ते आपके बनते हैं, ये भी एक रिश्ता है और एक तजुर्बा है। कामयाब हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं है। जो बंदा मैंने सिलेक्ट किया है शादी के लिए, मुझे लगता है कि वो शायद मेरे काम को और कभी करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। अगर ये मेरी सोच ठीक होती है तो ठीक है, नहीं होती है तब भी ठीक है। वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। इसको इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है। अभी जब हम इस जगह पर पहुंचे हैं, सारा कुछ इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना जानते हैं, अभी हम किस तरह किसी मर्द पे एतबार करके शादी करें। मतलब सारी बातें कर लेंगे, स्टेट की भी कर लेंगे, वो इंटरफेथ हार्मनी की भी कर लेंगे, लेकिन वुमेन राइट्स के ऊपर वहाँ पे कोई नहीं। औरतें चाहती है, हमने बात की है मर्दों से, वो हमें पीस कमेटी में नहीं रख रहे हैं, तो हमारा ये था कि हम अपनी पीस कमेटी बनाएंगे जो कि जामनी औरतें जो है वही होंगी। We want peace.
बेड़े अचणिया जे तू बि अची थो वण झारा जे तू बि अची थो वण झारा तोखे बि उकारे वींदासीं जे हान हारी को यारल ही ॾींहं बिगारे वींदासीं कंधीअ ते तूं वेठो हित काई न बेड़े अचणिया जे तू बि अची थो वण झारा जे तू बि अची थो वण झारा तोखे बि उकारे वींदासीं।